नई जर्सी नया जोश, क्या इस बार आर्यन क्लब लिखेगा सीएफएल में जीत की नई कहानी? कोलकाता के फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी खबर। देश के सबसे पुराने और प्रेस्टिजियस फुटबॉल क्लब में से एक आर्यन क्लब ने आने वाले कलकत्ता फुटबॉल लीग के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। सिर्फ जर्सी ही नहीं, क्लब ने नए सीजन के लिए अपनी तैयारियों और बड़े लक्ष्यों का भी ऐलान किया है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्यन क्लब ने अपनी ऑफिशियल जर्सी का अनावरण किया। इस मौके पर क्लब के सेक्रेटरी समर पॉल सोमरदा, मेन स्पॉन्सर काजोल ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ भौमिक, मैनेजर प्रेम, जेआईएस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन जी, रघुनंदी चौहान जी, क्लब ऑफिशियल्स और तमाम प्लेयर्स मौजूद रहे। प्रोग्राम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा आर्यन्स क्लब की नई जर्सी का ऑफिशियल लॉन्च। इसके साथ आने वाले सीएफएल सीजन के लिए टीम के लिए कैप्टन का भी ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम का इंट्रोडक्शन कराया गया और नए सीजन में दमदार प्रदर्शन का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान इंडियन फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी, फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन और फॉर्मर ईस्ट बंगाल कैप्टन देवजीत घोष, जो फिलहाल आर्यन क्लब के कोच और टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इस बार आर्यन क्लब सीएफएल में मजबूत चैलेंज देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्लब मैनेजमेंट ने अपने दोनों मुख्य स्पॉन्सर काजोल ग्रुप और जेआईएस ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके सहयोग से क्लब को नई ताकत और नई दिशा मिली है। क्लब को पूरा विश्वास है कि इस सीजन आर्यन क्लब अपनी शानदार विरासत के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए सीएफएल में अपनी अलग पहचान बनाएगा। वहीं काजोल ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ भौमिक ने कहा कि आर्यन क्लब का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और इसके फैंस की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने याद दिलाया कि आर्यन क्लब ने पहले भी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान जैसे बड़े क्लब्स को कड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में आर्यन क्लब भी बंगाल फुटबॉल की एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। साथ ही उन्होंने फैन से अपील की कि वो मैदान में पहुंचकर टीम का हौसला बढ़ाएं और उम्मीद जताई कि इस बार सीएफएल की ट्रॉफी आर्यन क्लब ही अपने नाम करेगा। नई जर्सी, नया कैप्टन और नए इरादों के साथ आर्यन क्लब सीएफएल 2026 के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या इस बार बंगाल फुटबॉल के इस ऐतिहासिक क्लब का सपना चैंपियन बनाने का सच हो पाता है। এখান থেকে বলবো বেস্ট অফ লাক দ্য এরিয়ান ক্লাব অ্যান্ড দ্য এরিয়ান ফ্যামিলি। আজকে এরিয়ান ক্লাব অনেক ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের পর আমি মনে করি সবথেকে সুনামধন্য ক্লাব। অনেক এক্সপেকটেশন ক্লাবকে নিয়ে এবং টেকনিক্যাল ডিরেক্টর দেবজিৎ ঘোষ যেইভাবে টিমটাকে সাজিয়েছে, আমরা মোহনবাগানকে রুখে দিয়েছিলাম, কোনো কারণে একটা সেমসাইড গোল হয়ে যায় আমরা কদিন আগে প্র্যাকটিস ম্যাচে। যাই হোক, এবছর আশাবাদী ভালো ফলাফল হবে এবং আমরা আই লিগ খেলবো, এটাই আমাদের টিম কম্বিনেশন খুব ভালো। বিকজ টিম লিড করছে দুটো সিনিয়র প্লেয়ার, সৌরভ দাশগুপ্ত এবং স্নেহাশিস দত্ত। স্নেহাশিস দত্তকে সবাই চেনে, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে একাই একটা সময় ঢুকে দিয়েছে। এই দুজনের উপরে ডিপেন্ড করে টিমটা না, টিমটা ডিপেন্ড করে একটা টিম। প্রত্যেকটা প্লেয়ার খুব ভালো, খুব হার্ড ওয়ার্কিং এবং আমাদের কোচ, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, লেজেন্ড সাবিত দা সবাই খুব হার্ড ওয়ার্কিং। ওদের জন্য আজকে টিমটা খুব ভালো একটা জায়গায় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা ফ্যান্সের জন্য একটাই বার্তা, এরিয়ান ক্লাবের ফ্যান্সের জন্য, যে আমাদের নিজস্ব পেজ আছে কাজল গ্রুপ পেজ। প্রত্যেকটা ম্যাচ তাদেরকে আমি ফ্রি অফ কস্ট আসার জন্য অনুরোধ করছি। তারা আসবে মাঠে, আমাদের ছেলেরা থাকবে, তারা তাদেরকে ফ্রি অফ কস্ট মাঠে খেলা দেখার সুযোগ করে দেবে। আমার নাম হচ্ছে সিদ্ধার্থ ভৌমিক, আমি কাজল গ্রুপ মানিকতলার ওনার। সেটা হচ্ছে আমার কাজল গ্রুপটা একটা ফুটবল টিম এবং অ্যাজ আ কোম্পানি আমরা কাজ করি।
রিয়েল এস্টেট কোম্পানি হিসেবে। কাজল গ্রুপ 2025 থেকে খুব সুনামধন্য টিম একটা, অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল চেনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভগবানের ইচ্ছে। সেই কাজল গ্রুপে যে কাজল ছিল সে একজন ফুটবলার ছিল, আমার কাকা। সেই ফুটবলারটি জর্জ টেলিগ্রাফ, এরিয়ান সব খেলেছে, কিন্তু কোনো কারণে পুয়ার ফ্যামিলি থেকে বিলং করলে আগেকার দিনে পুরো প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যায় না, ঠিক মতো প্ল্যাটফর্ম পায়নি, এবং একটা সময় গেছে সে বিনা চিকিৎসা পেয়ে মারা গেছে। তো আজকে আমি মনে করি আজকে তারকে স্মৃতি রেখে আজকে আমি এগিয়ে গেছি ফুটবলটাকে তুলে ধরে, এবং আমি চাই যেই টিমটা থেকে সে উঠেছে বা যে টিমটার এখনো জার্সি আমার বাড়িতে আছে সেই টিমটা যাতে ভালো ফলাফল করুক। সেটা হচ্ছে কাজল গ্রুপ মানিকতলার পক্ষ থেকে এরিয়ানকে শুভেচ্ছা। আমাদের যে কোম্পানি কাজের গ্রুপ এর সম্বন্ধে কিছু বলুন। কোম্পানির সম্বন্ধে আমি চাইছি না বলতে এই মুহূর্তে মিডিয়াতে, কারণ আমি কোনো রকম কাজল গ্রুপটাকে ইউজ করতে চাই না ফুটবলটাকে দিয়ে। আমি চাই ফুটবলটাকে ইউজ করে ছোট যারা প্লেয়ার তাদেরকে আগামী দিনে আরো ভালো জায়গায় পৌঁছে দিতে। আমি আমার জন্য কোনো মানে অ্যাডভার্টাইজ করতে চাই না, তাই জন্য আমি আগেই বলে দিই। আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি বলি আমাকে বলা হয়েছিল যে এরিয়ান ক্লাব তো আপনি স্পন্সর করছেন, আমাকে ম্যানেজমেন্ট থেকে বলেছিল তো আগে বা পরে কোথায় নাম রাখতে হবে। তো আমি বললাম আমি স্পন্সর করছি না, আমি এরিয়ান ক্লাবের পাশে দাঁড়িয়েছি যাতে এরিয়ান ক্লাব আগামী দিনে ভালোভাবে চলতে পারে। আমার কোনো স্পন্সরশিপ দরকার নেই। টিমের আগেই বলেছি, আগে আমার স্পর্ধা নেই এরিয়ান ক্লাবের আগে রাখা। 1882-তে আই থিঙ্ক এস্টাবলিশড হয়েছে, মানে সব থেকে প্রাচীনতম ক্লাব এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডে। আমার কোনো মানে যোগ্যতা নেই তার পাশে থাকার, বাট আমি পাশে আছি, সামনে থাকবো না, পাশে আছি। হ্যাঁ, আপনি একটু বুঝেন। আপনারা কি অন্য আরো কোনো ক্লাবকে এরকম স্পন্সর করবেন ইন ফিউচার? যদি এরিয়ান ক্লাব আমাকে আমার দায়িত্ব থেকে না সরিয়েছে, আমি এরিয়ান ক্লাব থেকে সরে আগামী দিনে যদি কোনো লা লিগার ক্লাবও আসে সেখানেও যাব না, আমি এরিয়ান ক্লাবে থাকবো, কারণ এরিয়ান ইজ মাই ফ্যামিলি, নট এজ আ ক্লাব। আমি এইটুখানি মনে করি সবাইকে আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে, যতগুলো টিম আছে সবাইকে এরিয়ানকে নিয়ে ভাবতে হবে যে কি করে এরিয়ানের বাধা তারা টপকাবে। এইটুখানি আমি তাদেরকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাই। জার্সি আজকে আনভিল করা হলো, জার্সিটা পুরোপুরি চয়েস করেছে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর রূপকদা, আমি যা সম্মতি জানিয়েছি, এবং আমি খুব খুশি যে ক্যাপ্টেন আমি যাকে চেয়েছিলাম, আমি প্রপোজাল লিখেছিলাম, দেবজিৎদা বলেছে তুই যেটা বলবি সেটাই হবে। প্রপোজালের উপরে আমাকে ক্যাপ্টেনশিপটা দিয়েছে আমার কথা মতো। আর টিম সম্বন্ধে তার মানে আপনারা খুবই স্যাটিসফাইড? খুব স্যাটিসফাই। আমি বললাম যে আজকে আমাকে কাউকে নিয়ে ভাবতে হবে না, আমার টিম কিনে তারা ভাবুক, আমি সুপার 6 নিয়ে ভাববো। থ্যাংক ইউ। আমরা এই বছরই নয়, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই এরিয়ানের সঙ্গে আছি, এবং এটা আছি এই কারণে, যেটা বলবার সময় কাজল গ্রুপের থেকেও বলা হয়েছে, যে একটা শতাধিক প্রাচীন ফুটবল সংস্থা যেটার একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে, এবং যারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে সমরদার সঙ্গে, ক্রিকেট টিমের সঙ্গেও রয়েছে, এবং সমরবাবু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন। উনি সব ব্যাপারে চান ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, ওনার ভালোবাসাটা আমাদের দারুণ লাগে। সেই কারণেই আমরা আরও বেশি করে এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। যখন উনি এসে বলেছিলেন আমাদের কিছু অর্থকরী সাহায্যের দরকার, আমরা কোনো দিকে তাকাইনি, আমরা কিছু ভাবিও নি। আমরা বলেছি আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এগোন, আমাদের সর্বত সহযোগিতা আপনার সঙ্গে থাকবে, শুধু খেলুন, লড়ুন এবং জিতুন। যারা ফ্যান্স ওদের জন্য কি বলবেন? যারা ফ্যান্স তারা সবসময়ই ফ্যান্স, আমি না থাকলেও ফ্যান্স, আমি থাকলেও ফ্যান্স। সুতরাং তারা এরিয়ানের জন্য, তারা জিআইএস এর জন্য নয়, তারা আর কারোর জন্য নয়, এরিয়ানকে তারা ভালোবাসেন, এরিয়ানকে নিয়েই তারা এগোবে। এই বছর আশাটা আমাদের সবসময় থাকে, হেরে গেলেও থাকে, জিতলেও থাকে, কারণ শেষ মুহূর্তে আমরা চেষ্টা করি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাতে আমরা জিততে পারি। এবছর যা টিম আছে, টিম নিয়ে কি আপনি? এবছর টিম নিয়ে আমি খুব আশাবাদী। ক্যাপ্টেন, ভাইস ক্যাপ্টেন খুবই ইয়াং ছেলে, এবং তারা তরুণ, তাদের দমও আছে। আমি আশা করব টোটাল টিমটাই এই জেতার জন্য সমরবাবুর নেতৃত্বে লড়াই করবে। প্রথম কথা, যিনি এসছেন তার নামের সঙ্গে কাজল ভৌমিকের নাম ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে, সুতরাং এটা অত্যন্ত একটা ভালো দিক যে আমরা একজনকে পেয়েছি বা আরও একটা গ্রুপকে পেলাম, যেটা শুধু অর্থগতভাবে নয়, মানে নামের দিক থেকে, ব্র্যান্ডের দিক থেকেও আমাদের আরও অনেক শক্তিশালী করবে। দ্বিতীয় কথা, আমি আর বলার সময় বলেছি যে যখন মাঠে খেলতে নামি হারতে নামি না, সুতরাং জিতে ফিরবো, এটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন। হ্যাঁ, এখান থেকে বাড়তে যাবো, লড়বো, খেলবো, জিতবো।
মিটিংটাই যে আমার এত ভালো লাগছে, আজকে অনেক রিপোর্টার আপনারা এসছেন, সাংবাদিকরা এসছেন, আপনাদের মারফতই আমার ময়দানে আমাদের নাম ছড়াবে এবং আমরা চাইছি এবছর আমরা খুব ভালো রেজাল্ট করব, কারণ আমরা অনেক দিন ধরে প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়ে আরম্ভ করেছি এবং জেএস গ্রুপ যারা আমাদের মেন স্পন্সর তারা সব রকম সহযোগিতা আমাদের সাথে করেন। যখন যা অর্থকরী দরকার হয় ওনারা বললেই ওনারা দিয়ে দেন এবং আমাদের খেলার পথটা এগিয়ে যায়।